थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्रों को मैं अभिवादन करती हूँ। और महान संत, क्रांतिकारी सुधारक जो 15वीं सदी के हैं, वे हैं कबीरदास। उनके कुछ दोहों का व्याख्या और उसके अर्थ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कबीरदास की जीवन के मुख्यांश को भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। कबीरदास उच्च कोटि के संत हैं। वे अपनी विचारधारा को कविता के माध्यम से प्रचार किया है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, सब जानते हैं। वे भी खुद कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। परंतु जीवन के खुले विश्वविद्यालय में 7 जनों की संगति और स्थान स्थान के पर्यटन से कबीर पर्याप्त ज्ञान का अर्जन किया है। और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक बाह्याडंबरों के प्रबल विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों की थोथी और पाखंडपूर्ण मान्यताओं पर चोट की है। इस प्रकार वे अपने ज्ञान को समाज सुधार के लिए उपयोग किए हैं। और उसका पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है बीजक। बीजक के द्वारा, अनेक दोहों के द्वारा वे सारी जनता को उपदेश देने लगे हैं। कबीरदास के दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। कबीरदास जी ने सधुकड़ी भाषा में इस दोहा की रचना किए हैं। इसमें कहते हैं कि वे साधु के लक्षण कैसे होते हैं అంటే మంచి వాళ్ళ లక్షణం ఎట్లా ఉంటుంది, చాలా చిన్న వివరణ ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ఉదాహరణ ఇస్తూ అతను साधु ऐसा चाहिए माने अच्छे लोग, सज्जन लोग ऐसा होना चाहिए। कैसा? जैसा कि सूप की स्वभाव जैसा। మంచివాడి లక్షణము చాట యొక్క స్వభావం లాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. चाट ఏం చేస్తుంది? चाट वाला उपयोग ఏంటి మనకు? माने सूप से हमारा क्या प्रयोजन होती है? क्या करते हैं सूप से? सूप से हम अनाज को साफ करते हैं। जिस प्रकार सूप अनाज के सार तत्व को अपनाती है और निसार को उड़ा देती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। माने इस दुनिया में, इस समाज में जब हमारा जीवन का यापन करते हैं तो अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से हमको मिलना पड़ते हैं। कभी कभी अच्छे विषयों को सुनते हैं, बुरे विषयों को भी सुनना पड़ते हैं, मगर उसको चुनने समय में हम जागरूकता से व्यवहार करना चाहिए। माने अच्छे विषयों को अपनाना चाहिए, बुरे विषयों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार सूप सारा तत्व को ग्रहण करती है और व्यर्थ पदार्थों को उड़ा देती है, उसी प्रकार अच्छे गुणों को हम अपने मन में रख लेना चाहिए, अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को हमेशा दूर रखना चाहिए। कबीर के दूसरा दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये तो बहुत प्रसिद्ध दोहा है। इसमें कबीरदास जी जाति पांति का विरोध करते हैं। हम तो अब इतने मॉडर्न टाइम में हैं, आधुनिक काल के हैं, फिर भी जहाँ भी हम जाते हैं तो हर एक व्यक्ति हमारे जाति के बारे में पूछने लगते हैं। मगर 15th सेंचुरी के 15वीं सदी के संत होने पर भी वे इतने प्रैक्टिकल रूप से वे सोच करते हैं कि जाति पांति का सोच भी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए वे कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की। तुम अगर किसी से तुम्हारा मुलाकात होती है तो उन लोगों की जाति के बारे में मत पूछो। तो क्या पूछना चाहिए? तो वे कहते हैं कि पूछ लीजिए ज्ञान।
उस व्यक्ति में जो विजडम होती है, नॉलेज क्या होती है, उसके बारे में पूछ लो, ना कि जाति के बारे में। क्योंकि जाति के बारे में पूछने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। अगर हम ज्ञान के बारे में पूछे तो हमें भी ज्ञान प्राप्त होती है। ఇందులో కబీర్ దాస్ ఎంత ప్రోగ్రెసివ్గా ఆలోచించారు అంటే, ఒక అభ్యుదయవాదిగా ఆలోచించారు అని అంటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వ్యక్తుల యొక్క జాతి, కులం, మతం వీటి గురించి ఆలోచించకండి అంటారు. అసలు అడగొద్దు అంటారు అతను. అంటే ఇతరులను జాతి పరంగా కానీ, కులం పరంగా కానీ ఇలా అడగడం అనేటువంటిది వాళ్ళను ఒక రకంగా కించపరచడం లాంటిది అనేంత అభ్యుదయంగా ఆలోచించేసినటువంటి వ్యక్తి కబీర్ దాస్. అయితే మరి దేని గురించి అడగాలి, దేని గురించి మనం వాళ్ళతో మనం సంభాషించాలి అంటే జ్ఞానం గురించి. ఎందుకంటే జ్ఞానం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సింది, గ్రహించవలసినటువంటి వస్తువు. అంతేకాని అనవసరమైనటువంటి విషయాల్లో సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా అసలైన విషయాల గురించి తెలుసుకోమని చెప్తూ మళ్ళీ కింద ఇంకో మాట చెప్తారు అతను, మోల్ కరో తల్వార్ కా పడా రెహందో మ్యాన్ అని చెప్పేసి అనమాట. माने हम तलवार को जब खरीदना चाहते हैं तो तलवार के बारे में सोचते हैं, ना कि उसकी म्यान के बारे में. ఏదైనా ఒక వస్తువుని తీసుకుంటున్నాం అంటే ఆ వస్తువు గురించి ఆలోచిస్తామే కానీ ఆ వస్తువు యొక్క కవర్ గురించి ఆలోచించమన్నమాట. ఇక్కడ కూడా మ్యాన్ అంటే ఓరా. కత్తిని తీసుకునే సమయంలో, కొనేటువంటి సమయంలో కత్తి యొక్క పదును గురించి ఆలోచిస్తాం తప్ప దాని యొక్క ఓర గురించి ఆలోచించము. అలాగే కులం అనేటువంటిది లేదా జాతి అనేటువంటిది కేవలం ఆ వ్యక్తి యొక్క కవర్ లాంటిదే తప్ప వ్యక్తిత్వం కాదు. కాబట్టి ఎక్కడైనా కూడాను వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి, ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనానికి, అతని యొక్క జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. కానీ అతని యొక్క కులము, మతం అనేటువంటి అనవసరమైనటువంటి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత లేనటువంటి విషయాల గురించి మనము ఆలోచించకూడదు అని చెప్పేసి అతను 15వ శతాబ్దంలోనే ప్రజలందరికీ తెలియచేశారు. మనం కూడా ఆధునిక యుగంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అతని యొక్క ఉపదేశాన్ని అక్షరాల పాటించాల్సినటువంటి అవసరము చాలా 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 ఉంది. कबीर दास ने और एक दोहे में मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं. दोहा है, पाहन पूजे हरि मिलई तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ए चाकी भली पीस खाई संसार. कबीर दास एकेश्वरवादी हैं और वे मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते हैं वे, क्योंकि वे ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं और ज्ञान को ही अधिक महत्व देते हैं, ना कि आडंबरता पूर्वक पूजा की. इससे कबीरदास कहते हैं कि मंदिर में पत्थर से बनी हुई भगवान की पूजा करने से क्या मिलता है? क्या भगवान मिलता है क्या? मूर्ति की पूजा से ही भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा. माने एक ఛాలెంజ్ जैसा कर रहे हैं. సవాల్ విసరడం అంటారు కదండి, అలా అంటున్నారనమాట కబీర్ దాస్. నిజంగా ఆ మందిరంలో ఉన్నటువంటి రాయితో చేయబడినటువంటి విగ్రహంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేదే నిజమైతే నేను చిన్నపాటి విగ్రహాన్ని ఎందుకు పూజిస్తాను, ఒకేసారి పర్వతాన్ని పూజిస్తాను అని చెప్పేసి అంటారనమాట. అంటే ఇది ఒక మూఢ విశ్వాసంగా అతను భావిస్తున్నారు. कबीर की दृष्टि में भगवान रूपी पत्थर से बढ़कर चक्की रूपी पत्थर ही भली हैं. कबीर दास और भी आगे चलकर कहते हैं कि भगवान रूपी पत्थर से कुछ भी नहीं मिलती है. चक्की रूपी पत्थर से हमें लोग आटा पीसकर रोटी बनाकर अपनी भूख मिटाते हैं. माने इस मूर्ति से भी चक्की ज़्यादा प्रयोजनकारी हैं, हमारे लिए लाभदायक है. కబీర్ కే అనుసార్ చెక్కి హీ భలీ హే. అంటే ఏ విధంగా అయితే మన వాళ్ళు హేతువాదులు, ప్రగతిని కోరుకునేటువంటి ప్రగతిశీలవాదులు వాళ్ళంతా కూడాను ఆకలిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి అన్నం పెట్టడం ముఖ్యం, కానీ పూజల పేరుతో లేదా ప్రార్థనల పేరుతో అటు సమయాన్ని ఇటు పదార్థాలను వ్యర్థం చేసుకోవడం మంచిది కాదు అని చెప్పేసి ఎలాగైతే భావిస్తారో అలాగా 15వ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి కబీర్ దాస్ కూడా చాలా గొప్ప ప్రగతిశీల సుధారక్ అనొచ్చు ఇతన్ని.
అంటే మనము చాలా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తారన్నమాట. కాబట్టి ఇతను ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అతి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నారు. ఎంత ఉన్నతమైన స్థితి అని అంటే విగ్రహారాధన అవసరం లేదు. ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మొదటి మెట్టులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు అంటే ఇంకా సాధన కోసము విగ్రహాన్ని ఒక ప్రతీకగా తీసుకుంటారు. కానీ కబీర్దాస్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థాయి ఎటువంటిది అని అంటే ఇంకా విగ్రహారాధన అవసరం లేదు. అంతటా భగవంతుని చూసేటువంటి తత్వము కబీర్దాస్ది. కాబట్టి మరొక దోహాలు అతను అంటారనమాట, లాలీ మేరే లాల్కి జిత్ దేఖూ తిత్ లాల్, లాలీ దేఖన్ మై గయి మై భీ హో గయి లాల్ అంటారనమాట. అంటే భగవతత్వము చాలా విశాలమైంది. ఎటు చూస్తే అటు భగవంతుడు నాకు అగుపిస్తున్నాడు, భగవంతుని యొక్క ఆ ఎనర్జీని నేను పొందుతున్నాను అనేంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి కబీర్దాస్ ఈ దోహాలో చాలా చిన్న స్థాయిగా అనిపించేటువంటి విగ్రహారాధనతను ఖండిస్తూ దానికంటే కూడా మనకు పిండిని ఇచ్చి ఆకలిని దూరం చేసేటువంటి విసర అయినటువంటిది చాలా మంచిది అని తెలియజేస్తూ తన యొక్క అభ్యుదయవాదాన్ని మరొక్కసారి ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు. कबीरदास की और एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाही। यह कबीरदास की एक अद्भुत दोहा है। इसमें वे अपनी फिलोसॉफिकल थॉट माने आध्यात्मिक ज्ञान को हमें बता रहे हैं। इसमें मैं शब्द का दो अर्थ हैं। मैं माने मुझ, मैं का दो अर्थ है। मैं माने एक नेनु, दूसरा अर्थ है अहम भाव। जब मैं था अर्थ है जब मुझ में अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब ईश्वर है तो मुझ में अहंकार नहीं है, अर्थात मेरा अहम भाव दूर हो गया है। प्रेम की गली बहुत ही तंग होती है, उसमें अहंकार और ईश्वर प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। సాధారణంగా భక్తి మార్గంలో కానీ జ్ఞాన మార్గంలో కానీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తాము సాఫల్యత పొందాలని చెప్పేసి అనుకుంటే, సక్సెస్ కావాలనుకుంటే, అంటే భగవంతుని పొందాలా అని చెప్పేసి అనుకుంటే వాళ్ళకు ఉండాల్సిన మొట్టమొదటి లక్షణం ఏది అని అంటే అహంకారాన్ని త్యజించడం అన్నమాట. అదే విషయాన్ని తను ఈ దోహాలో మరింత అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో తెలియజేస్తున్నారు. జబ్ మై థా, ఎప్పుడైతే నేను ఉన్నాను, నేను అంటే అహంకారంగా ఉందో నాకు, నేను అహంకారంలో ఉన్నాను, తబ్ హరి నహి, అప్పుడు భగవంతుడు దొరకలేదు. జబ్ హరి హే, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు దొరికాడో, మై నాహి, నేను అనేటువంటి అహంకారం నాలో లేకుండా పోయింది. అంటే చీకటి ఉన్నప్పుడు వెలుతురు ఉండదు, వెలుతురు వచ్చింది అంటే చీకటి ఉండదు. అలాగా మనిషిలో అహంకారం అనేటువంటి చీకటి ఉన్నంత వరకు భగవంతుడు అనేటువంటి వెలుతురు మనకు దొరకదు. భగవంతుడు అనేటువంటి వెలుతురు మనకు దొరికినప్పుడు మనలో అహంకారం అనేటువంటి అజ్ఞానము అస్సలు ఉండదన్నమాట. అతను అంటాడు, ప్రేమ గలి అతి సాంకరి అని. ప్రేమ లేదా భక్తి అనేటువంటి మార్గం చాలా ఇరుకైంది, చాలా చిన్నదన్నమాట. అందులో ఒక్కరు మాత్రం వెళ్ళగలుగుతారు, ఇద్దరు వెళ్ళడం అసాధ్యం అన్నమాట. అంటే ఇద్దరంటే ఎవరెవరంటే భగవంతుడు కానీ లేదా నేను, ఏదో ఒక్కరు. నేను ఉంటే భగవంతుడు ఉండడు, భగవంతుడు ఉంటే నేను ఉండడు. కాబట్టి తామే దోనా సమాహి అంటాడు. అందులో ఇద్దరు ఉండడం అనేటువంటిది అయ్యే పని కాదు అని చెప్పేసి. కాబట్టి కబీర్దాస్ యొక్క ఈ దోహ కేవలం హిందీ వాళ్ళకు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సాధన చేసేటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా ఒక మార్గాన్ని చూపేటువంటి దివ్య జ్యోతి లాంటిది ఈ దోహా అన్నమాట. ఇందులో మాత్రమే కాదు, ప్రతి దోహాలో కొన్నింటిలోనేమో సమాజానికి మార్గదర్శకత్వం చేస్తారు అతను, ఇంకొన్నింటిలో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు దారి చూపిస్తారు. అంటే కత్తికి రెండు వైపులా పదును అంటారు కదా. కానీ కబీర్దాసు ఎటువంటి వ్యక్తి అని అంటే అతనికి అన్ని వైపులా పదునుందన్నమాట. అది ప్రాపంచికమైన విషయాలైనా ఎలా మెలగాలో తెలియజేస్తారు. అంటే సత్సాంగత్యం ఎలా చేయాలి, మంచి వ్యక్తులను ఎలా మనం గుర్తుపట్టాలి, లేదా మంచి వాళ్ళతో ఎలా వ్యవహరించాలి, ఈ విషయాలను తెలియజేస్తారు. మరొక వైపు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఆ దారిలో నడవాలి. పెద్దలు కూడా అంటుంటారు అనమాట, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడవడం అని అంటే సూది మీద నడవడం లాంటిది అని చెప్పేసి.
ఓ చిన్నపాటి తాడును కట్టి ఆ తాడు మీద నడుచోనంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో, ఎప్పుడు స్లిప్ అవుతామో తెలియదు అనమాట. అలాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో అహంకారము, గర్వము, అసూయ, ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా ఆటంకాలుగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆటంకం అహంకారం అనమాట. ఇది మనిషి పుట్టుక నుంచి చనిపోయే వరకు దాన్ని తొలగించుకోవడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఏ పని చేసినా నేను చేస్తున్నాను, నాది అనేటువంటి ఈ రెండు భావనలు మనిషిని చాలా ఎక్కువగా భగవంతుడి నుంచి దూరం చేస్తాయి. కాబట్టి ముందుగా ఇతను ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే అహంకారాన్ని దూరం చేసుకో. ఎప్పుడైతే అహంకారాన్ని దూరం చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా భగవత్ శక్తి మన వైపుకు వస్తుంది, లేదా భగవత్ శక్తి మనలో నిండుకుంటుంది. భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని మరింతగా మనం పెంపొందించుకునే అవకాశం మనకు వస్తుంది అని చెప్పేసి తెలియజేస్తారు. మరొకసారి ఈ దోహాను రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ప్రేమ గలి అతి సాంకరి తామే దోనా సమాహి. కబీర్ యొక్క దోహాలన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క నాలుకల మీద ఇప్పటికి కూడా ఉంటున్నాయి. చదివిన వాళ్ళే కాకుండా చదువు లేనటువంటి అతి సామాన్యులు, అన్పడ్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా, లేదా నిమ్న వర్గాలు, చదువుకు దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ అత్యద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందజేసినటువంటి గొప్పతనము కబీర్ దాస్కుంది. అందుకు కారణం ఏమిటంటే అతను వాడేటువంటి శబ్దాలు కూడా, పదాలు కూడా చాలా చిన్న చిన్న పదాలు. మనం ఒకసారి ఈ దోహాను మనం గమనించినట్లయితే ఇందులో ఉన్నవన్నీ కూడా మనం రోజు ఉపయోగించేటువంటి శబ్దాలన్నమాట. జబ్ మై థా తబ్ హరి నహి, ఇది అందరికి అర్థమయ్యేటువంటి పదాలేవి. పెద్ద పెద్ద పదాలను వాడి గ్రంథాలలో ఆడంబరాన్ని కూడా ఇతను దూరం చేసి అతి సామాన్యమైన భాషలో అనంతమైన జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి ఒక దివ్య జ్యోతి కబీర్ దాస్. అతని యొక్క ప్రతి దోహ ఒక మంత్రం లాంటిదన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే మంత్రము భగవంతుని సన్నిధికి దగ్గర చేస్తుందో, ఇతని యొక్క దోహాలు కూడా ప్రజలందరినీ కూడా భగవన్ మార్గంలో నడిపించాయి.